راديو تيزيري. هذا التيزيريان زول فلاون قاعد يتسوالين عندما فلام ذوك مازال نقدر زطان انترنت إنفجار نغساقيا ذماس لونيس ملبوسير نتسان ذا معيوان نوسلواي نتودسا ثاك غلانت نودوزن لا جي اس كان غلاس لاميكال دي سوبورتير انترناسيونال دو لا جي اس كابيلي. يتساوي نثيلي غري غادي نطف يونو نغماس مقران تموت للجزائر وكان ذماس رشيد حموتان. الزلف الاول يقاد يتوالين نغيقاد يغدي طفرنس وكمضال هادي الزلفلاك الونيس زولفلاك العربية زولك يوذاك يدي تابان راديو تيزيريا زولك ويلي سوبورتير لا جي اس كا ذي الجزائر عند ملان دونيث عند ملان نرتاح في الارض اكا غاف ماشينين انا في الحنفيه ياكل الحميد يقلن داهي لا تستخدم من الشخوالي وكني غاون ياوض الصوت غير غرون ياكل التصويرات الخبر يسونس فرحة لا فوربي نيون وميورار نترفعت لا جي اس كا دالي رشيد نزرع بلي يهليك التصياقي يبض لا فوربي أسل الخميس عدان غرس 74 سنة ذينا ذوك خميس ذي فقايث يبدا ذي ترفعت فقايث نجاسم بجاية كسكوسني 64 نولات يبدا نتسايلا ذي ثري ياك كيكانيك تورار نيدس يبدا يتورار ذا اساسي في كايان ساكنه رانت ضمنطاي نزداف افونسونتر غورس يونورار يجرز نطاس إمي قليل في ميورال إكسان كني ذكر نيستي ثان إكسان اللي تيرني إكسان نتسا يكسو سوق جرا يفوس يكسو قجرا البعض يرنو يسا يوث نتزمر il avait une force très importante يسا une détente نجز ما يلي ديالنا يسا une détente يجرزن يكث أكني وثا دابغ سقرو اسمي قلنا ذي المزير كيني دنا يبدا ذي فقايف سينا كين يروح فرنسا ونقيم على طاس يورار يونس غوست كي اون 3 ديفيزيون دي ترفعت المولان سينا كين يغال غال ثموثيس يغال غال فقايف ديك غوست 72 يروح ترفعت لا جي اس كا دي ترفعت لا جي اس كا عندها يدي في كنيمانيس اكني وثا غاسوما يورار كان 5 غوست دي ترفعت لا جي اس كا ماشا يجلا ثريس انشتيلات دينا اذا السوالن امقياس القبائل الونيسي هكا عم قياس القبائل والتسافس ندايا رشيد دالي هذا مقياس القبائل تيكوال تبديل الناس راك نشطو حتى وانت تسوي ناس كالك موديفيكاسيون مي الا هذا مقياس القبائل 55 سكوسنا كنا يقول هذه تربعت لا جي اس كا يسفن ديمانيس اكني وثا يري سكوسنا كان 72 ياكل 77 لا نسمح ثايد يسويين دي بوين لا جي اس كا نسمح ثايد بالك يسويني غادي بوين نتا المولود ديال الجزائر دي 35 35 متر يقوث الدابخ يبوثيد زداخل وشباك يونو يسوي غادي بوين نتا le MOC Constantine il a Sassif Gayen la GSK il a fait un dégagement ودالي رشيد سيت لمست بونار يوسدافغ سيت لمست بونار يبوتي ديك شباكني اساسي في الكاردينيس لحد زيكزاكيا جناريفي ميم با لا سويفر يون دغني دنيا ولا تربع تغناوس نتمو في الجزائر يجاد لاطريس زمرا دينا يون اساسي في كاكينا مع التوكا ادي يشوفوا فلاس مو يشفر انت تولي ماركا 12 بوت كمان
12 buts en équipe nationale. 12 كسويين دي ثربات الجزائر داني 3 ملي ثنيا دي ليغوس دي لي جو افريكان افريكان عندها غادي ماركي سيني ثربات الجزائر خسر سيني سوين ولا شي كشمد لي رشيد يبود سيني سوين يدي هذا لا جمهور il a joué encore dans la sélection de l'équipe d'Afrique, il y aura des tervathenés en tête hedfir, il y aura un défenseur algérien très intéressant. Voilà, donc Rachid Dalir يجد لثار قران دابا نتموت للجزائر اللي تبعت لا جي اس كا يخدم 3 الغوها 3 شامبيونا il a gagné 3 championnats 73 73 74 77 يبغي نثقب واش ثاني 77 en 1977 داخل من الدوبلي Coupe championnat. Voilà. Donc, plus la Coupe du Maghreb à l'époque. Il y a du Maghreb. سميكلا مزيان دالي رشيد بوينت مام ديال ليكيب ميليتير سلاف ديال ليكيب لا بوليس فاك نديرنا وخدم سمي مزيان كونت il était junior وفيغ بلي يورا ديال ليكيب الجيريان يونيفرسيتير نتا يسال سي ا بي ولا السي ا بي زرا ما بيت يورا ديال ليكيب يونيفرسيتير تيلمون il était fort يون ورغازي دي جان لا ثار سنين سنصور لها فوق غادي تكون فو دي ثلويث ديال رشيد ماشا الهلاكينس زمراكشي زمران ونيسي ميترو داتاس السنه قلنا كي عدان فوالا كي بغي غادجر كان تصويراني نس نزي وبغي غا تولي ميغال كيكا وماشا كتشيني غادوني زرا خلطات شاك دينا دابور سنيني غادي تكون فو دي ثلويث ان شاء الله. Je présente mes condoléances à mon fils et Miss et toute la famille du football. On a vu quand même ils étaient très affectés parce que Dali Rachid c'est quelqu'un c'est-à-dire indépendamment du footballeur, c'était quand même une personne un petit peu atypique. C'est-à-dire c'est quelqu'un où il se demandait un chmik ou il dit un chmik ذقفيليا c'est-à-dire ذقفيليا au sens propre c'est-à-dire jamais ديني في كيد نخدم يد يخصي ويا نغير ويا il est toujours digne il est resté digne jusqu'à la fin de ses jours quand bien même il était malade يهلك تروح يسمم la mémoire donc il était atteint quand même par une sale maladie c'est la maladie du siècle Alzheimer. Mais malgré ça, des fois, c'est quelqu'un qui est resté tel quel. Ce qui me fait mal, c'est que مثلا des joueurs ميغاداكيا مدالي رشيد يونوث نيسين c'est-à-dire mis à part la génération دي كرني يدسن دي مغورني يدسن وكذاكين تورا مثل السنة. À l'occasion, je remercie beaucoup Chérif Mellal, Delmounou Taïboud et toute la direction de la JSK qui ont déterré un petit peu Rachid Dalien en étant vivant. Pour moi, ils l'ont déterré. Et ils lui ont rendu hommage, Sven Ntid. Et nous connaissons, après, on a continué justement, on a fait et tout. إلا قزرنا العشان كان دالي رشيد ماشي غننسى جيماجين ياكو لي زونسيان جوار لي زونسيان غلوار Guarendem Sakhith dans des situations sociales un petit peu très difficiles. Très difficiles. Quelqu'un qui a donné tant pour la JSK, pour la JSMB, pour l'équipe nationale, pour le football algérien de manière générale, qui est dans une situation qui est un petit peu difficile. Je remercie toujours Telmounou Daïboud parce qu'ils l'ont accueilli. C'est vrai, parce qu'il était bloqué dans Githwalad. Il est résident en France avec un titre de séjour qu'il est obligé de renouveler à chaque fois. Il devait partir en juillet, ça ne s'est pas fait parce qu'il avait un rendez-vous pour le renouvellement justement de son titre de séjour. Ça ne s'est pas fait. Donc Yorjan, elle met après Béchiroh. المد رونوفيلمون ينس ذو مشي قروح يمي يروح اردينا نتا سون ريف سيتي دو بارتير اردينا في كايث دابري ميس ستادير ما يتروحوا يدس يقارك ما يوضع اردينا في كايث يتسوغالي في داروح سي انكرويابل j'ai la chair de poule c'est-à-dire انك هذه يوضع اردينا انك هذه يقيم انك نوض البريمير جور انك هذه يفا tout de suite
tout de suite à Difa. Soit on lui mettait une chaise dans un café dès qu'il s'assoit, c'est tout le monde qui est autour de lui. Et là, c'est le Dalia Rachid que le monde entier connaît, que le monde du football connaît. Il de Koulish. Et là, il commence à parler, il commence à rigoler, c'est-à-dire, aucune maladie, chimique. Voilà. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il voulait tellement partir, j'espère mourir دي ثمورتي وجespère mourir دي فقايث هذا صراحة وموال شو مغ الهوا نيما قرايا avant mon départ il se savait condamné plus son genou voilà son genou il était en valac depuis déjà des années mais malgré ça quand même يلحوش يطوح يتبوجي même si par moment il a cassé le déambulateur et tout. Mais à niveau il est le hal physiquement il قيم شطح. Voilà, donc j'appelle les autorités algériennes à ne pas oublier les gloires parce que ce sont des patrimoines. Pour moi Rachid Dali c'est un patrimoine du football algérien. كاين فنمير الونيس دنيا دالي رشيد سيدي سكون فدي ثلويث البركه ديال العمر بورو دقيق من دقيقه سيدي علي رشيد ولا غنكمل ثلاثه لا جي اس كا نزرا تصيغ فلان وقبلنا وضيق فلان قلنا دي ثلاثه لا جي اس كا الونيس نتسيدي لي ثنيه لاس ثلاثه لا جي اس كا تورال ثملي التفريق لا كوب دافريك لا كاف التفريق سيا 15 يوم ولا لعبنا هنا لي فورس ارمي رويال دو رابا لي فار يوثن ثلاثه لي فار يبغي غداوي شطوح بول الونيس مي ثلاثه لي فار كي تورال ديجا سنه نتمليين نخبوش لا كاف لي زيليميناتوار يمي تربح ثلاثه غريون تربح لي بوفلز البناء دارني خدم ولاش سيبليليث نتوغالين دينا ديال قلنا البناء البرومي ميد هذا دغلا جيسكا سي كنا ان بو سوفينير دارني ولا ثلاثه تمليلين تلغوها المغرب اللي ils ont joué la veine des Berkane ils ont reçu Berkane le 26 خدمن يون غير يون ال 29 29 كيا ذلعبن نثنيا رحنا الجديده ذلعبن ال 29 ازكا ودغني ل 3 اكتوبر هذو ذا نثنيا ذا الفيس رابا ان ديربي نشتاقي باش ديني الونيس بلي تربع ثقي الفار elle va avoir تساو ثمليليين ديك قجر نسلك ينقار ils vont avoir du rythme ils ont joué واحد une dizaine de rencontres voilà 3 et 3 6 allez 8 كان لا روداج نسن ثمليليث l'équipe elle est rodée elle est compétitive كاين تساوير دا سقسي شحال تيكل تيميتي دنيا غطاس تيميتي دنيا داكيا وما من النظام بلي لا جيسكا كاين يبغوا لي اتخاص لا بريباراسيون سواء يعني ماشي انسلي حموت ثسواث يمد الشامبيون الجزائري كخدمنا كاين خاطر زمراك دينير بلي الشامبيون ماروكان لا ايتي اريتي حبسنت او بود دو لا 20 ولا ماشي 26 حبسن ايوا كني خدمت 30 مزوره ذو ذاك ريكاليفين اي كاليفين كوني نروح جوسكو بو سكي فيك لا جيسكا ساعه 61 لي ماتش قجر نسن دونك سي نورمال ils seront pas prêts que ce soit l'équipe ça change rien l'équipe manquera de compétition d'accord voilà donc نشتي انا دارفول نولا بلي السنه كاع عندنا فوكن الستاج نتيك جدا لو بروميير ولا راني نروحوا للجزائر هكا رحنا للجزائر مي الستاج كي الجزائر يا دو غرو بروبليم ديس باسكو نورمالمون ça devait être un stage bloqué alors qu'il n'y a rien de bloqué c'est-à-dire ils sont dans une infrastructure hôtelière qui manque terriblement de commodité sportive, c'est-à-dire que un stage bloqué, il y a une intensité. Donc cette intensité, elle demande plusieurs commodités, c'est-à-dire un de récupération, un de travail. D'après les nouvelles, apparemment. Non, parce qu'il devait au départ, il devait le soir, France, dans l'Autriche.
D'accord, mais il y a une binian waqila Dain Benyan, il y a un centre normalement Dain Benyan sauf que il y a eu des problèmes, des soucis d'argent. Apparemment, ils n'arrivent pas à payer. Normalement, ils ont mis un chèque, le chèque il a été refusé, je ne sais pas. Je n'ai pas les détails. Je parle au conditionnel. Donc, dans un autre hôtel, l'hôtel Guigueguelan, donc c'est juste un hôtel. Donc voilà, il n'y a pas d'infrastructure sportive qui permettent. Mais ils font la demande apparemment, ils vont faire la demande pour l'annexe. Donc je dis bien l'annexe du stade du 5 juillet, donc plus le transport, plus apparemment le regroupement c'est-à-dire c'est la porte ouverte à tout, c'est-à-dire tout le monde peut accéder, tout le monde peut rentrer. Donc voilà, je te dis même pas l'état d'esprit dans lequel les joueurs se retrouvent actuellement. Voilà, نتمنى سي بزاف الشغل اللي كان غادي فرونتي وكنت تبعت لا جي اس كا كنت شي نتمنى تبعت لا جي اس كا تيلي غتقوم كان يلهاني وكنا غتهجيتي ملي اللي تاكي هنا لا كوب دافريك ولا داغني تبعت كنا تجديد ياريشان يديك شمن افيك ياريشان دونك خدمنا اون ستركتور ثورا غنسولين ياريشان تساعي دا سلواي ديريكتور جينيرال طاهر الشلال نادي البوزناد طاهر شلال باردون نادي البوزناد وين الا ندير المولود ديال الاسما وين قاعد عندي برج بهرج وين قاعد عندي لا ليغ وين قاعد عندي لا فيدراسيون مثلا نسا السكرتير جينيرال و بون كريم زياني اون ديريكتور سبورتيف à la place de Abdeslam. Je n'ai rien contre Karim Ziani, c'est un garçon charmant qui a donné Kanata, c'est l'équipe d'Algérie, mais qui n'est pas vraiment فكرة ونستقسم إذا شو راه يخدم كريم زياني ثربات لا جي اس كا ذا شو راه يخدم يعيش دي فرنسا يلول دي فرنسا العقلية فرنسا ثموث الجزائر النظرة العقلية ماشي كيف وريسين يوان وريسين ني ديريكتور سبورتيف ني لي سبورتير ني فوالا اش بغا ضربي اي سورتو الونيس سي لو سالير s'avère vrai aux Orégara. Il a été démenti. Il n'y a pas eu de démenti. Il n'y a pas eu de démenti. Kylian a dit si le salaire est de 25 000 euros, Einstein, c'est une décision que je qualifierais de pas terrible, voilà, de la nouvelle direction. Je veux dire pas terrible. 25 000 euros pour un directeur technique, alors qu'un Houadj Kamal Abdeslam, il est saoué en 1200 euros. Voilà. 1250 euros. Voilà. 25 millions. Ouagui, 500 millions. Voilà, 500 millions. Voilà. Pour un directeur sportif, alors que, voilà. Ouagui, si le salaire est vrai, par rapport, ça va être une vitrine, de la vitrine, l'image. D'ailleurs, moi, je suis totalement d'accord. Karim Ziani, c'est quelqu'un de propre et c'est comme vitrine, comme image pour la GSK. Franchement, je suis preneur. Mais mais même comme vitrine, il y a des moments, en fait, il faut poser le bon diagnostic. Karim Ziani, c'est-à-dire pour qu'on soit clair, on n'a rien contre les personnes. On n'a rien contre les personnes. D'accord? On n'atteint pas la vie privée des gens, on ne touche pas aux personnes. On touche, c'est-à-dire à ce qui se fait, à ce qui a été fait, et ce qui se fera. Bon, si toutefois ça va se faire. Karim Ziani, par exemple. Un directeur sportif, c'est quoi son rôle? C'est-à-dire, je dis bien dans sa besace Karim Ziani. Rien. On lui pose la question, on lui dit, c'est quoi ton projet? Mon projet, c'est de gagner des titres. Ok. Ben, ça, c'est le projet de tout le monde, gagner des titres. C'est le projet même des supporters. Je supporte la GSK parce que je veux qu'elle gagne des titres. Mais, concrètement, comment tu vas gagner des titres? C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, des choses زمرض ادوات كشينيا وتيدبونا راه وياض. des choses زمرض تخدموا داك الشينيا وتخدمنا راه وياض. pour un salaire ومن بعد زمر الناس c'est-à-dire لو كان تربعت نجاسكا. elle se retrouve خاطر تاسيك تسون بلي تربعت نجاسكا on est tous des supporters نحمل تاكو. Mais avant tout la GSK c'est une société sportive par action. C'est une société de l'entreprise, c'est الشركة. Donc il y a une balance commerciale qu'il faut tenir. أين ديك تمن وكذا أنا ريفان إلا قد يلي ليكيليبر أوين يوفان ليكيليبرني إلا قد يلي أين راه ديك تمن هذه يغلب أين كنا راه يتفقن ثورا قلا غنتوالي أين كني راه ديك تمن كازيمون أريان أين راه يتفقن سي دي سوم فارامينوز أو مومون ميم أو شريف ملال إلا رامني
la masse le déficit يصبيثيد يرنا ثريا c'est-à-dire le coût total de la masse salariale par exemple à 2,5 milliards c'est le plus bas des championnats d'Algérie. En plus de ça son projet c'était d'atteindre les 10 milliards par an, 10 milliards c'est-à-dire JSK avec 10 milliards par an. En plus des investissements, c'est-à-dire il a pensé. En fait, il a mis en place une stratégie d'entreprise. Peut-être que la nouvelle équipe, elle compte sur les rentrées d'argent et sur des nadichmen, puisque à 12 ans, mais alors, bien sûr, des nadichmen, d'accord, je suis d'accord. Nadichmen, 100 milliards, 200 milliards. C'est 60 millions, je crois, les supporters. Quel que soit une nadichmen, est-ce que la rentrée gain, elle est pérenne? Est-ce que chaque fin d'année, tu as un temps d'argent? Non. Parce qu'il faut gagner, Mais quand tu dépenses autant d'argent, Darren, pour des joueurs, 300 millions pour un joueur. Pour le Karim Ziani, par exemple, 25 000 euros de salaire. 25 000 euros de salaire, c'est mensuel. C'est mensuel, c'est par mois. C'est par mois. À un certain moment, on va droit au mieux. Il lui faut un temps d'adaptation. Même c'est l'image de la GSK. Honnêtement, il ne va pas tenir. Mais le temps, il ne va pas tenir. Mais Balek la GSK, machin, il lui faut un temps d'adaptation. Il signe les règles, les mécanismes. Dieu sait des mots. Il y a des pièges. C'est un palier à crabe. Et en plus, il n'était pas directeur technique déjà. Il n'a jamais fait fonction de directeur technique. Donc, ce soudain, il aussi bien le métier que les rouages du métier à la GSK. Il a c'est minimum. Donc, en 6 mois, alors que on aurait pu garder Balek, il l'a en place, même Karim Kasset, Tizraouen, Rohnouk. Jamal Abdeslam, il est parti au moment où ils allaient partir justement voilà. Et Balek, Adaoun, Winnie Wathan, Zina Dithmouf, il y a des directeurs sportifs, qui vont coûter moins cher et qui connaissent le milieu. Bon, on va pas juger ces gars, c'est Razdef. Manuel Muraragit, dernière Bund Murar, Bund Azdin Doha, qui était déjà 35 Sgouassen, voilà, pour des jeunes. Et tu lâches un Hadid qui a 20 ans, par exemple. Qui a 20 ans, qui dernier ouf et Mrala. Plus les joueurs l'USMA. Zakaria Mansouri, Reda Boumeshra, Taleh Saleh, Yacoub Doumbia Wina Silmani, Yok dernier ثانيا يوني سنسي بالجبار عليه قطع بند ستة سبعة يميورا جديدا. Voilà. Tous sur le bond, leur équipe respective, tous libérables. C'est-à-dire. Chaque dîner, il faut que la mayonnaise prenne. La GSK, c'est que la mayonnaise prenne et que l'entraîneur, Stambouli, et le temps surtout. Le premier, puisque les phares, ils vont être prêts. نسلم دناوي au moins nul نسلم On aura une petite défaite. Voilà, نحمل la GSK ودنخدمها on va pas faire de procès d'intention ni quoi que ce soit. Non, mais les choses sont très difficiles. C'est-à-dire le football c'est une science exacte. C'est-à-dire c'est pas par rapport au jeu, hein, c'est par rapport à la gestion. C'est-à-dire voilà, exactement. C'est-à-dire la folie avec Einstein, c'est de faire la même chose et s'attendre à chaque fois à un nouveau résultat. Non, quand tu fais une chose comme ça, le résultat il vient. C'est-à-dire tu peux le lire tout de suite. Il y a des statisticiens qui peuvent le faire, il y a des stratèges qui peuvent te dire voilà, telle stratégie, voilà où elle va mener, telle stratégie, voilà où elle va mener. Donc, la stratégie qu'ils sont en train d'adopter, elle va mener, voilà, déjà à dépenser des centaines de millions d'argent. Oui. Et il ne table pas sur la formation
Sur la forme, parce que le plus important, c'est celui-là. Chérif Miller, par exemple, et sa direction l'année dernière, dans les années Gaden, et Mid-Selaine, les petites catégories, c'est une manière d'encourager justement ce vivier de jeunes. La Kabylie, je ne suis pas contre de renforcer avec un joueur, deux joueurs, trois joueurs, mais l'objectif, justement, c'est que le Parado, c'est parce qu'ils forment des joueurs et ils les vendent dans tous les clubs à travers le monde. C'est ce qu'ils font. C'est à nous que des enfants du club, des enfants du club, ils vont évoluer dans le club. Le club ils sont vendus à des sommes importantes. Voilà, donc il y a un intérêt. هكا تولا قبل كنا نسلسلني ديال الطابله سنيتن سوسو الحميد غادي يساعد ديال مسحه متن ايمي غورنا مسحه متن رشيد انا مس استثمار للجزائر ادياوين ايوه انت مغوليا ثلاثه يحريش ناد نساعد ديال المسلي قد نبغي مسحه متن مي كيفا واحد الشام زوارو اد منزو اد المسلي شطوح فلاس ود نغال غير وسين ساكن غير وس ثلاثه La JSK a inscrit son nom dans le Guinness des records des titres, 28 titres, 29 titres. Aujourd'hui, elle est en train de l'inscrire autrement, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve dans une direction bicéphale, de direction, de registre de commerce, de président. Pour le moment, il y a une équipe, il y a un entraîneur. Mais sinon, pour le reste, bon, c'est une situation inédite qui est en train de vivre la JSK. Ceci dit, actuellement, il y a une direction qui est en place, qui est en train de mettre en place tout un organigramme, qui est en train d'essayer puisqu'elle se dit qu'elle est légitimement installée, vu qu'elle a obtenu les ordonnances nécessaires, elle a obtenu le registre de commerce nécessaire. Et de l'autre côté, il y a l'ancienne direction à sa tête, Cheikh Mellal, qui use de ses droits de pouvoir retrouver un peu sa place. Maintenant, autant la justice, elle s'est montrée elle a fait preuve de célérité pour un petit peu délivrer les ordonnances, pour délivrer tous les documents qui ont permis à cette nouvelle direction de prendre le relais, de s'installer au niveau du siège. Autant il faut attendre aussi que cette même justice rende un peu son verdict le plus rapidement du monde, le plus rapidement possible, à l'effet que le club en soit fixé définitivement. Donc, pour l'heure, tant que nous sommes dans une situation pendante qui est entre les mains de la justice, on ne peut pour le moment se prononcer sur réellement quant à qui est qui. Donc, voilà. Pour le moment, effectivement, il y a une direction qui est en place, qui est en train de elle a ramené un secrétaire général, elle a ramené un directeur sportif, elle vient de recruter 4 joueurs en plus de ceux qui sont sur place. Elle se dit forte de sa légalité, sa légalité, je dirais même sa légitimité, elle est en train de travailler. Bon. Et maintenant, c'est un peu cocasse pour un club comme la JSK, que les fans auraient aimé voir un peu tout ce beau monde-là autour d'une même table, discuter et voir qu'est-ce qui est meilleur pour cette équipe. Voilà. Mais justement, tout ça, c'est un peu la faute à notre championnat. Ce n'est même pas notre championnat. C'est le fait que ceux qui sont à la tête de cette ligue et ceux qui étaient à la tête de cette fédération, ils se sont hasardés à organiser un championnat à 20 clubs. Oui, et jusqu'au bout. Tous les experts avaient dit au départ que la phase allée, même s'il y avait un rythme de 2 matchs par semaine, le
le championnat ne devait se terminer que vers la fin juin, début juillet. Malheureusement, bon, comme vous connaissez un peu l'histoire des matchs de retard, avec tout ce qu'il y a eu, notamment certaines pour des raisons ou pour une autre. Il y a eu beaucoup de matchs qui ont été reportés, au point où la JSCAL avait terminé pratiquement à la fin août sans championnat. Tout à fait. Au point aussi où il fallait faire jouer la Coupe de la Ligue le 10 juillet dernier, le 10 août dernier, parce que la Ligue et la Fédération, ils ont été pressés par la CAF, par la CAF, parce que la liste devait repartir avant le 15, que les clubs devaient avoir transmis leur liste avant le 15. Justement, je suis en train d'entendre parler aujourd'hui pourquoi non, je m'excuse. L'ancienne direction, elle était pressée par le temps, elle n'avait pas le temps elle-même, donc il était obligé d'engager une équipe, des listes, bien sûr. Elle a donné une liste. Maintenant, on a soulevé le cas de Okassi. Il ne figurait pas parce qu'il devait partir lui aussi. Puis il était sur le coup d'une sanction, il me semble. Non, il devait partir lui aussi, donc il devait pas être retenu. D'accord. Les informations à moi disaient qu'il devait pas être retenu. Bon, il a été repêché à la dernière minute. Mais son nom ne figure pas dans la liste pas parmi la liste africaine. Ouais. J'ai posé la question, j'ai dit que l'Afrique, pour que la JSCA, si elle a envie de retrouver son aura, son lustre africain, il faut rester présent en Afrique. Tout à fait. C'est-à-dire que chaque année, la JSCA, c'est-à-dire que le problème des clubs algériens, c'est cette inconstance, pour ainsi dire, sur le continent. Il n'y a pas d'équipe qui fait 4, 5, 6 campagnes de suite. Ouais. À l'effet de permettre à cette équipe de s'aguerrir. Oui. Parce que ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que l'année dernière, l'équipe de l'année dernière, son ossature, elle était déjà en Ligue des Champions. Elle a joué la phase des poules. En 2020, oui. En 2020. Oui. Donc, ce sont des joueurs qui ont acquis une certaine expérience. Ils ont atteint un autre volume. Ils sont surpassés. Bon, il faudrait aussi le mérite revient aussi à un entraîneur, et plus particulièrement, je salue un peu sa performance, c'est le préparateur physique Rudolf Duvernet. Parce que la compétition, en plus de vous préparer à avoir des matchs dans les jambes, elle vous permet aussi de travailler votre cohésion, l'homogénéité. Oui, bien sûr. Donc, retrouver ce qu'on appelle automatisme. Ce qu'on appelle le placement, ce qu'on appelle un peu les automatismes, le réflexe de voilà. Bien sûr. C'est tout ça. Bien sûr. Bon, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que les phares de Rabat, ils sont revenus au devant de la scène africaine parce qu'ils étaient eux aussi, ils étaient un petit peu absents pendant des années, lors des dernières éditions, où on avait vu que le WAC, le Raja, les habitués. Il y avait aussi Jedida, Hassan Smith Barkan, il y avait un peu le Mas de Fès, mais disons que il y avait toujours le Raja et le WAC Casablanca. Et le WAC, qui sont omniprésents dans cette compétition. C'est pour ça que tu les vois un peu dominés, parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, tu prends tous les championnats du monde, tous les championnats sans exception. Il n'y a qu'en Algérie où il n'y a pas réellement une échelle de valeur. Tu prends dans les plus grands championnats du monde, il y a une hiérarchie, qu'on le veuille ou pas.
Et ce sont toujours les mêmes qui se disputent. On appelle ça le top 5 ou là, le top, Tout à fait. le top 6 ou donc ce sont toujours les mêmes qui se disputent. Les titres qui se disputent, parfois il y a une petite équipe qui vient comme ça déranger la hiérarchie, bousculer la hiérarchie. Mais chez nous, nous n'avons pas ça. Donc c'est cette inconstance qui fait qu'aujourd'hui les clubs algériens ont du mal à s'exprimer en Afrique. Donc, tu prends par exemple le Mouloudia l'année dernière, ils étaient en compétition continentale. Cette année, ils ne le sont pas. Donc il y a Sétif, le CRB qui arrive. Donc c'est cette inconstance qui fait que aujourd'hui nous n'avons pas d'équipe à même de pouvoir rivaliser avec les grands pays d'Afrique. Nonobstant aussi le fait que ce sont des clubs qui sont hyper structurés. Tout à fait, au niveau de le mot professionnalisme a son sens. Voilà. Voilà. Il a bien terminé. Où le mot professionnalisme porte bien son sens. Le professionnalisme dans la gestion, c'est dans la gestion. Mais voilà, نقول شاكي غادينا مسح موتان في رباط لا جي اس كا يقول لنا زيكني ساعه ليتي تقول شتو تغال ديناك سنه لي ديريكسيون ماشي دايني صفراحا ونشتي كاين يكاد دارني امشي يخدم في الغواي كان Il a bien souligné dans juste par rapport à Emichina, c'est une direction bicéphale effectivement, mais quelqu'un des supporters il y a eu d'ailleurs il l'a dit même on était à Rachid Nathid, il y a une affaire pendante, c'est-à-dire dans le fond, mazal encore au Tahkimara, c'est-à-dire ce que Yerishan et les autres ont eu pour le moment, c'est vraiment provisoire, c'est du provisoire par l'ordonnance un référé d'heure à heure, le magistrat il a donné ça, mais dans le fond c'est-à-dire il y a vraiment une affaire pendante, il a bien fait de le souligner d'ailleurs, donc d'où justement le fait que il faut pas crier victoire tout de suite, il faut pas s'apitoyer sur son sort en se disant c'est perdu tout de suite, donc rien n'est perdu à la GSK encore, voilà. Ok, la GSK, mais d'une façon générale Rachid Hamoutan c'est un Tamourlien Mouqran, il a une hauteur de vue et Hamel Ratas et bien il boutsid le championnat تموت للجزائر في الشامبيونيت سي المالادي يبودي زمولان يبودي مدياثن سلفيه يبودي كلمه مدياثن اما في المولود ديال الجزائر يبغي يعطي في الصيف يبغي يعطي تصل الشغل يدي مسلاي باللي غادي تموت للجزائر ولاش يعني اون اليت ولاش هذاك انا باغ اكزومبل ثموت في فرنسا باريس سان جيرمان ليون مارسيل فوالا سي توجور de Manchester, la taf de Chelsea, la taf d'Arsenal, voilà. Et c'est bon le Zaïre où il n'y a pas de la stabilité, il n'y a pas d'élite qui se dégage. Des gens qui sont même dernière à Lounis, on m'a une interview d'un joueur de la GSK, les jeunes d'ailleurs. Inch'Allah, Inch'Allah Gil, ثلاثة أولاً يا ثلاثة أولاً إذا بنس إن شاء الله هذيك يفونس إن شاء الله ان شاء الله هناك ان شاء الله ربي ينيك خدم من كاكاونا خدم ديجا travaille déjà donne ce que tu sais faire ومن بعد كاونا الونيس يعني لا مونتاليتي العقليه انسان يميور ان شاء الله ينيك ان شاء الله هذا خدمه غاسكوس إلهام ان شاء الله هذا راح على l'étranger. Voilà. Donc, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de perspective intérieure. Il va travailler, il va se tuer à l'entraînement. Non, il n'y a pas. Pourquoi nous avons toujours la gestion à l'armée. Le problème qui se pose, il y a des pépites. Il y a des pépites. Le problème, c'est que soit on leur tourne la tête avec des salaires mirobolants tout de suite, alors qu'ils ne s'y est pas préparé. Donc tout de suite, c'est les belles voitures, c'est les milieux un peu mal fréquentés. Il faut le dire. Il n'y a pas une éducation. Alors qu'à la base,
Il faut que ça soit une éducation d'abord. Et puis, en matière de gestion du club, le club, c'est un objectif à le titre. Voilà. C'est ça l'objectif. Oui, le titre, je m'en fous. C'est-à-dire, le titre, tu vois ce que je veux dire? Alors que pour fonder justement là, pour construire quelque chose, un club au sens propre du terme, c'est pas ça l'objectif. C'est déjà de créer une équipe, de créer une école d'abord, c'est-à-dire ils vont comprendre le sens, ils vont donner un sens au football, au jeu qu'ils produisent. Alors, c'est-à-dire c'est une valeur indépendamment de la valeur pécuniaire. C'est des sordines qui les intéressent. Il y en a qui شكار ما ولاش غير شكار عندنا سنين الونيس خاطر سنين سميس الحنفين يا حميد غادي يكمل هذه شنو يسين نمس حموتن انا ولي الونيس بلي غيغفل لنا كيا البروفيسيوناليزم لورغانيزاسيون انا ولي هذا شنو تيكثيرينس ادنو اد نسقردش فلاس مس حموتن. Tout d'abord, il faudrait remonter l'histoire de ce professionnalisme en Algérie. En 2005, 2006, 2005 ou 2006, si mes souvenirs sont bons, même bien avant, la FIFA avait instruit toutes les fédérations de mettre en place un championnat professionnel. Faute de quoi, il n'y aura plus de participation au niveau des compétitions internationales, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau des équipes nationales. Et l'Algérie s'est continuée avec du temps de Raourawa, elle a continué à tergiverser. Arrivé 2010, Blatter, qui était à l'époque président de la FIFA, avait dit stop. Ou vous êtes professionnel, ou vous êtes suspendu de toute compétition. Donc, cette fédération, avec le ministère à l'époque, etc., ayant eu le couteau sous la gorge, ils étaient obligés de trouver une parade. Et cette parade, comment est-ce qu'elle a été trouvée? Elle a été trouvée dans la mesure où on a mis en place, on a désigné de créer des sociétés sportives par action. Ouais. Or, explique-moi dans une économie de marché, explique-moi quel est ce fou qui mettrait son argent pour une action, achète des actions qui ne rapporteraient rien du tout. Qui ne rapporteraient rien du tout. Donc, on a fait un montage. On a inclus le CSA. Pourquoi? Pour que le CSA, qu'il soit un peu, pour ainsi dire, une base, disons ce policier qui garderait le patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? Le patrimoine, c'est quoi? C'est un peu le sigle, les couleurs et autres. Donc, on ne pouvait pas racheter. Mais malheureusement, il se trouve qu'à l'époque aussi, Raourawa, qui voulait faire plaisir à sa cour, il faut le dire aujourd'hui, ceux qui étaient présidents de club. Est-ce que tu sais que tous les présidents de club, derrière le CSA, ce sont ces présidents de club qui étaient majoritaires des actions? Alors tiens-toi bien. Tous les présidents de club à l'époque étaient actionnaires, étaient rentrés dans le capital du club entre 80 000, 120 000 ou 140 000 dinars. Aujourd'hui, ces mêmes actionnaires, les autres actionnaires, il y a certains, je cite le cas de la Giska, où il y a certains actionnaires qui n'ont que 3 actions avec 30 000 dinars. 30 000 dinars, ils font la pluie et le beau temps au sein d'une équipe comme la Giska. Maintenant, pas que la Giska, au niveau de tous les clubs. Parce que, mis à part ceux qui sont parrainés par des sociétés, où la société est actionnaire majoritaire, le reste c'est un peu, aujourd'hui on parle du CSA. Or, le CSA, on te dit que le CSA est un but
est une association à but non lucratif. C'est ça, C'est-à-dire, c'est de la mercantilisme. C'est-à-dire que le problème qui se pose aujourd'hui, comment il y a, si tu veux, il y a un problème de texte de loi. C'est anticonstitutionnel. Mais malgré ça, oui. On a introduit le CSA, comme moi je ne parle pas de la JSK Wahdes, je parle de tous les clubs. Et ça veut dire, Amas Hamoutel, ça veut dire qu'il va, s'il y a des bénéfices, mettons qu'il y a des bénéfices, ça veut dire qu'une association à but non lucratif, elle va toucher des bénéfices? Non, mais justement, le problème, il est là. Eh ben oui. Moi, je t'ai dit qu'il n'y a plus à l'armée. Oui. Il n'y a pas de bénéfice. Même les actionnaires eux-mêmes. Je sais, leur action ne vaut rien. Zrer, mais par principe, c'est une association à but non lucratif, donc elle n'a pas à avoir des actions, elle n'a pas à avoir à rentrer dans un jeu commercial. Vous faites au niveau juridique, au niveau commercial, au niveau. Oui. Mais je te dis que le professionnalisme, justement, c'est que le CSA, normalement, la preuve, c'est que la meilleure illustration dans cette histoire pour dire, quand tu vois toi, un CSA actionnaire majoritaire, et la fédération et le ministère obligent les sociétés commerciales à signer une convention dans laquelle la société économique verserait de l'argent à la société, au CSA, qui est pourtant actionnaire majoritaire. Donc, elle lui verse de l'argent dans la convention au motif que la CSPA, elle utilise le logo, elle utilise le sigle, elle utilise les couleurs. D'accord. Mais ça, le problème qui se pose, c'est que aujourd'hui, toutes les sociétés, y compris le Polonia qui ont 200 millions de dettes. Aujourd'hui, certaines sociétés, certaines SSPA, elles doivent être dissoutes. Parce que quand tu as, toi, un exercice comptable, sur les 5 dernières années où tu es déficitaire, c'est le code du commerce qui le dit, ce n'est pas moi. Tu es dissous. Ta société, tu dois la mettre la clé sur le paillasson. Or, chez nous, toutes les sociétés, elles ne dégagent pas d'excédent. Elles sont toutes déficitaires. Donc, ouais. Et quand tu vois toi l'intervention de l'État. Or, ailleurs, ce sont des mécènes. Oui. Ce sont des actions, ce sont des produits dérivés qui se vendent. Oui. Chez nous, non. Chez nous, lorsqu'on a, alors, on crie famine d'un côté, on s'arrête et de l'autre côté, on se paye des joueurs qui valent des milliards à l'année. Hein. Je ne parle pas au mois. Oui, oui. Donc, nous sommes dans un truc de paradoxe où il est grand temps que le Conseil constitutionnel revoie la loi sur le professionnalisme. Ouais. Ça ne peut pas continuer à marcher comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est ce fou qui va mettre son argent dans un football boiteux, dans un professionnalisme qui n'en est pas un. Oui. Mais il faudrait restructurer. Parce qu'il y avait une structure réelle, on n'en serait pas là aujourd'hui, le cas de la JSK, on n'en serait pas là avec un bicéphalisme. Oui. S'il y avait une véritable organisation, une véritable mécène qui viendrait mettre son argent et il prendrait le club et puis c'est à lui de se débrouiller. Mais chez nous, non. Nous n'avons pas ça. Oui. Et tout ça parce que, moi je te dis que aujourd'hui, il y a ce qu'il y a. Il faudrait que le Conseil constitutionnel revoie. Il faudrait qu'il y ait une refonte totale
pour permettre peut-être éventuellement à des investisseurs de venir. Parce que moi, si je viens avec mon argent, il faudrait que cet argent me rapporte. Tout à fait. Et ça, c'est la loi du marché de l'offre et de la demande. Bien sûr. هكايا وكان إذا هو الونيس سؤال تقول شحال يغفلان combien de problèmes يعني زيكزنارد مش يقلا وغفل la CSA et CSPA association à but non lucratif une SSPA commerciale une incompatibilité. Il a même parlé d'anticonstitutionnalité. يعني أنا كي غادي يبغى سنة ديوث نتمغلي يكسر نطاس بوزال. وكان العربين النتي دي l'Indien. Je me souviens très bien quand on a créé l'amicale, donc en mars, avril, c'était sur une autre chaîne. Et moi, j'avais parlé de ça. Pour moi, ce n'est même pas, on ne parle même pas l'anticonstitutionnel, c'est-à-dire pour parler de l'anticonstitutionnel. C'est-à-dire, il faut vraiment chercher pour le trouver, tu vois, c'est-à-dire pour faire appel au Conseil constitutionnel. Dans une situation ubuesque, c'est-à-dire c'est un non-sens général. Le CSA qui est régi par la loi de 1905, si ma mémoire est bonne, de 1905 qui régit les associations. Donc, elle est à but non lucratif. Elle n'a pas le droit de générer des bénéfices. La SSPA, elle est gérée par le Code du commerce. Nourala al-Madina, c'est une entreprise. Rachid Hammouten, il l'a bien dit. Il n'est qu'un ouama de Rouichara de Rohan, avec des qui sortent des nefni investir. Anoua, qui? Tu es investisseur digne de ce nom, à Drohot, tu vas mettre ton argent. Tu vois maintenant, au fait, qu'il y a des moments, avec des nasah, Chérif Mellal, il a apporté le modèle européen, d'accord, soit les entreprises avec l'Europe, et puis il a essayé de le transposer des Fimourth. Parce que quand tu vois tout ce qui a été fait, par exemple, les produits, la marque Ozon, il a créé une marque. La marque Egen n'appartient pas à Chérif Mellal, elle appartient à la JSK. D'accord? Donc la marque Egen, juste pour les téléspectateurs et les spectateurs et les auditeurs surtout, la marque Ozo a vendu, elle a reçu des commandes de clubs Kabyles d'Agui des Français. Bravo. D'accord? Donc tu veux mettre Znouzoui à l'étranger. D'accord? Donc ça c'est un point. Plus les produits, une boutique. Znouzoui les produits. Il y a eu, le premier jour, quand ils ont fait l'ouverture, en 3 jours, il y a eu 5 ruptures de stock. Et la même journée. Ça, c'est de l'argent qui rentre à la JSK. La SSPA, depuis le Nathagian, il sait ça 4,1 milliards de centimes. Donc, normalement, c'est une association, quelque part, c'est du donnant-donnant. Le logo, je joue avec, je l'utilise. En contrepartie, 4,1 milliards de centimes, mais c'est pour encourager les jeunes catégories, pour encourager les autres disciplines, les autres sections. Le hand, le basket, le volley, la natation, ainsi de suite. Le judo, l'équipe JSK judo, c'était un vivier pour l'équipe nationale. On aimerait bien savoir justement que le CSA, le président du CSA, M. Jafra Mouloud, nous explique que 4,1 milliards de la société. Il est pour développer justement. Tu vois, donc c'est un non-sens, mais complet. Nous, on a appelé même les autorités, même le ministère de la Jeunesse et des Sports, Khaldi à l'époque. On lui a dit, essayez d'arrêter ce massacre parce que c'est un massacre. C'est un massacre, c'est une situation ubuesque. Général Younis, en tant que vice-président de l'amicale des supporters internationaux de la GSK, voilà, on de la direction avec la dernière, on a même le comité des supporters de la GSK national. الياس لاميني وخرم دولة نثنين ثلاثة كان تجدت إديوسنا على الجيسكا. Une autre nouvelle
nouvelle, il y a un communiqué des supporters de l'Amérique du Nord de la JSK qui ont beaucoup aidé financièrement la JSK. Ils viennent de faire un communiqué, ils se retirent et ils ne reconnaissent pas la direction actuelle. سؤال غادي يبيد نبوض على الشغل كي سينير الحنفي غادي يساعدين احريش ويسكراد نمس حموتان ادي مسلاين في الكابيتال ادي مسلاين في الشغل كينا في الكابيتال ودي نذغني اول نتقرا غينس ذا شو السلام الدار رشيد الو C'est biaisé dès le départ. Il y a eu une augmentation à la JSK en 2012 du capital. Il a été augmenté à 80 milliards. Mais les actionnaires n'ont pas payé la totalité de ce qu'ils devaient payer. Et le code du commerce, il est précis. Au bout de 5 ans, oui. Au bout de 5 ans, oui. Et on est revenu. Il y a eu encore une baisse du capital. Ou selon mes informations, maintenant je ne suis pas dans le secret des dieux, ou selon mes informations qui m'ont été qui sont bien fiables, on me dit que c'est le commissaire aux comptes qui a décidé, comme les gens n'ont pas payé, de ramener le capital à hauteur de ce qui a été payé. Or, c'est pas normal. Parce que ça doit être sanctionné d'un PV, d'une section, d'une assemblée générale extraordinaire, etc. Ah oui? Mais c'est pour ça que je te dis. Parce que, en principe, la SSPA JSK, elle a mis, je parle pas de la JSK, moi, parce qu'on est tout près de la JSK. Mais je te parle, la plupart des clubs, ils sont tous déficitaires. Ah oui? Ils sont déficitaires. Oui. Bon, maintenant, à côté Stef, là, tu vas, bon, Machissaoura, Belabbas, tu vas Oran, tu vas Ougadagui, ils sont tous déficitaires quelque part. Ils sont tous déficitaires. Oui. Parce que maintenant, le problème qui s'oppose à l'armée, c'est quand tu prends Ktini, aujourd'hui, au niveau de la CAF, on est en train de parler avec insistance. Comme tu sais que le président de la CAF est un homme d'affaires, est un investisseur qui veut fructifier ses investissements. Il a envie de créer la Super League. Or, la Super League, qui va se faire. Or, la Super League à l'armée, elle demande un cahier des charges. Oui. Si tu n'as pas les reins solides, tu ne feras pas partie. C'est clair. Donc, nos clubs, ils doivent présenter des bilans positifs pour faire partie. Ils doivent payer un engagement qui s'élèverait à je ne sais pas combien. Est-ce que nos clubs ont les moyens de le faire? C'est tout ça. C'est-à-dire qu'on revient au point de départ, qui est l'organisation même de la gestion de nos clubs. Ouais. Je t'ai dit que cette histoire-là, parce que j'ai eu à discuter avec quelqu'un qui est très proche et qui a saisi un peu les mécanismes de financement, où j'ai dit non, j'ai dit que c'est ce que je t'ai dit. Les Qataris ont acheté le Paris Saint-Germain, ils sont peut-être en train d'acheter toute la France, mais le PSG restait PSG, je m'excuse. Oui, bien sûr. Donc le problème, s'il y a cette appréhension, que les gens mettent des garde-fous, parce que le problème qui se pose à l'armée, lorsqu'il y a repreneur, parce qu'il faudrait mettre sur la balance, d'abord il faudrait que tu présentes tous tes bilans. Zid, tu dois faire une évaluation matérielle et immatérielle. Les choses là. Donc, tous ces aspects-là, tant qu'on n'a pas maîtrisé tous ces aspects-là, moi je te dis tout de suite à l'armée, on continuera avec la vache laitière qui s'appelle, les mamelles de la vache laitière qui s'appelle l'État. Moi je te dis une chose, ce sont des actionnaires. Il y a 14 actionnaires, oui. Plus le CSA, 15 oui. ou la 12-13. Oui, c'est ça, 14, c'est ça, 14 actionnaires qu'il y a. Et voilà, 14 actionnaires, plus le CSA, ça fait 15. 15, oui.
Les 14 actionnaires à eux seuls, selon certaines informations, ils détiennent leur action. El Kouli ne valent que 4 milliards 700. Moins de 20%. Et des poussières. C'est ça. Non, c'est-à-dire El Kouli. Alors avec 4 milliards 700, on se chamaille et on prend en otage un club, ça c'est pas normal. Que les gens se mettent autour d'une table. Oui. Ils sont actionnaires. Ils provoquent une assemblée générale, extraordinaire. Extraordinaire, oui, bien sûr. Qu'ils mettent en place tous les mécanismes nécessaires. Parce que ça ne peut plus continuer cette histoire d'animosité. Ils sont tous actionnaires. Mais qui nous tient ça de la JSKI, c'est une connaissance poule. Oui. C'est une connaissance, c'est devenu parce que mon père, il a été l'un des membres fondateurs. Oui. Mais aujourd'hui, je ne suis pas actionnaire. Ah, oui. Il y a 14 actionnaires, à eux de se mettre autour d'une table. Une société nationale, on les sert. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Ça ne peut pas continuer comme ça à l'armée. Peut-être je vais choquer, peut-être je vais m'attirer les foudres de certains. Non, mais je pense... Mais ma franchise est toujours comme ça. Moi, je t'ai dit, où ils se mettent autour d'une table, où ils dégagent tous. Voilà. وقيد أول نمسح موتان ذوال قريحا متيدت لكن قرن متسخر ثيدتي سقراحا ولا اللي كذب يسفرحنا ذونيس. نعيا دي البوبوليزم العربي. La vérité, elle est là, elle est en face. Et Darachid Hamouten, il la voit en face. Nous connaissons depuis mars, avril, on a cessé de la rappeler et d'appeler. Qu'ils viennent, qu'ils se mettent autour d'une table. Qu'ils viennent, qu'ils se mettent autour d'une table. Mais au moins, à la fin, ils vont sortir avec quelque chose. 1. 2. La JSK, elle appartient, elle revient à 14 personnes. C'est une la JSK, d'accord? Je vais choquer. La JSK appartient et la propriété de 14 personnes. Plus le CSA. Plus le CSA. CSA qui est une association, donc une personne morale, d'accord? Mais elle appartient, les 14 personnes, ils sont propriétaires. Le commerce, c'est une supérette, d'accord? Ils sont en train de la faire couler. Donc, mais il a ouina des sauvines. Nous connaissons, on se casse la tête parce que nous connaissons parce que indépendamment, c'est-à-dire au-delà même de la symbolique, porte-drapeau, l'identité et tout, d'accord. Mais elle appartient à 14 personnes. Donc, ils doivent se mettre à table et discuter. le mérite غاسي يغلظ مسملال غاسي يغلظ ذيك الشغال تربح لا جيسكا ولا شوين نغلطها ماشي نزرا يوسف الحاجه نكون ذاك راديو تيزيريا تكاس زالت قبيليت تكاس زال الى صلنا مسملال يا رياض تيلاوين القبائل السنر الاستاد يا رياض الحرمه سيثموت القبائل يا رادنا ينتمزغا راين تمزغا تربح لا جيسكا ونا في سلا في ناين تموت للجزائر ناين تموت للجزائر ما تروح تربح للجزائر لاجيسكا تروح للترونجي تساوي غناين تموت كيف فاير وكذا كيقارنك جيسكا الى تافيا كل فاف فيدراسيون الجيريان دو فوتبول كل ليغ انا ليغ ما تروح شوف ترى ذاك الدرابو الجيريان اي elle est fière et on est fier de le porter. Je pense à l'UNIS des notions de nationalisme. On n'a pas de leçon à recevoir. Voilà, qu'il se taise وكان غادي يهضر في ناين تموت للجزائر نكون غادي ناين تموت للجزائر كل ما غادي يضحوا وغفل ذا القبائل نكون غادي مزوره ايوا كاين انوث فنياكي نتموت للجزائر يكون زكا يا membre de la famille qui a participé d'accord qui a participé à la fabrication à poncer le drapeau algérien voilà d'accord donc ايا هنا كيف نقارن نكون وين ديالنا قبائليت نكون راديو تيزيرف نكثف قبائليت ونادي
داون ثقفيليت الله صلنا أثيديا في السالي سيجنيا كني السولين وما ينعرف مع تبلو الناس ذاك دي بوسون سوراج السولين مع تبلو الناس تمر نيلسون مانديلا نلوي أراغون هي كنا ذاني السن فرح نكونيا كونيا ماشي دوار نكره هذا لا نحمل فوالا هكايا وغير هذا هو سوازا ليس الونيس تنمير ليك مساله اول تيجرك تجري الشينيا اول تيجران شاك دينا نكونيا اون اسبير que GSK Doral Sarawis, même si c'est-à-dire indépendamment des chamailleries qui reculent, ou fin de table de toute façon, la justice n'a pas de حكيمة. On espère, on souhaite Doral nous définir médiaran Azalit Qavaili, Azal la GSK Bili, la GSK Bili algérienne, on le dit, on le répète et on est fiers de lui. تنمير في الونيس تنمير في الحنفية تنمير في الحميد يقولنا في ماشينين تنمير ثم قران تسديني غير الدراشيد يونشتكي كذا كدينيغ تنمير ثم قران أرثميليت إن شاء الله تنمير الدراشيد وشي الدراشيد يقدر دي تفارن أما في إنترنت أما في راديو بون دنيا تنمير أرثوفات